समस्त प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज जीवंत प्रतिज्ञायुक्त वाक्य माने देखिजिबा द्वितीय तिमोथी 1:7। कारण ईश्वर आम्भमानंकु भीरुतार आत्मा देई नाहांती, मात्र शक्ति प्रेम और सुबुद्धिर आत्मा देई अछंती। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय परमेश्वर आमानंकु भीरुतार आत्मा देई नाहांती। ए जगत मध्यरे आमाने बंचुछु, आमाने भीरुतार सहित बंचिबा नाही, किंतु परमेश्वर आमानंकु शक्ति प्रेम पुणी सुबुद्धिर आत्मा देई अछंती। आज आमानक जीवन यात्रा मध्यरे आमे जेतेबेले यात्रा करूँ, आमाने भीरुतार सहित जीवन न काटू, आमाने शक्तिर सहित प्रेमर सहित पुणी सुबुद्धिर आत्मार सहित आमाने जीवन काटिबा। आज आमाने परमेश्वर वाक्य जदि देखिबा, मिसर देशरू जेतेबेले इस्राएल मानकु परमेश्वर बाहर करूचंती, आउ सेई समय रे मिसर मध्यरू बाहरी आसी आ प्रांतर मध्यरे जेतेबेले सेमाने चालुअछंती, आ परमेश्वर सेमानकु जो जो स्थान देकी नेउअछंती, से स्थान मानक मध्यरे सेमाने जेतेबेले यात्रा करूअछंती, आ सेई समय रे सेमाने जेतेबेले से यात्रार पथरे थकी पडुअछंती, आ सेमाने पानी पीवाकु पाउ नाहांती, से समय रे सेमाने परमेश्वरंकु निंदा करूअछंती। आज सेई वाक्य माने देखि जिबा गणना तार 21:4 आमाने पाठ करिबा। अनंतर सेमाने इदम देश प्रदक्षिण करिबा निमंते हर पर्वत को सुप सागरर पथ देई यात्रा कले। पुणी पथ सकाशु लोकमानकर प्राण अति साहसहीन हैला। तहिरे लोक माने परमेश्वरंक विरुद्धरे और मसांक विरुद्धरे कहिले, कि हेतु तुम्भे माने आम्भमानकु प्रांतरे मारिबाकु मिसर देशरू बाहर करी आनिल। देख, एठारे रोटी नाही और जल नाही, पुणी आम्भमानकर प्राण एही लघु अन्नकु घृणा करी सेतेबेले सदाप्रभु लोकमानक मध्यरू दाहक सर्प प्रेरण कले। सेमाने लोकमानकु ध्वंसन कले, तहिरे इस्राएल लोक मले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंक वाक्य आमे देखु परमेश्वर सेमानकु जेतेबेले मिसररू बाहर करूछंती, आउ से दुध मधु प्रभावित देश मध्यरे नहीं जीवा पाई से इच्छा करती। से प्रतिज्ञा करिछंती, आउ से नेबा पाई जेतेबेले सेमानकु इच्छा करूछंती, आउ से समय से इदम देशर प्रदक्षिण करिबा निमंते हर पर्वतरू सुप सागर पथ दे जेतेबेले यात्रा करूछंती, से यात्रा अति कष्टदायक सेमानकर थिला। हुए तो से जगार पानी नाई, मरु अंचल, आउ से स्थान मध्यरे सेमाने अति निजको कष्ट अनुभव करूछंती। आउ से जगार हुए तो पानी नथिबा जोगु सेमाने नैथिबा पानी सरी जाइछि, खाद्य नैथिबा खाद्य हुए तो सरी जाइछि, आउ सेमाने सेठारे क्लेश अनुभव करूछंती। आउ जो खाद्य सेमानकु से जगार मिलुछि, से जे खाद्य को सेमाने लघु ज्ञान करूछंती, आउ घृणा करूछंती। आउ सेमाने सांगे सांगे सेमाने परमेश्वरंक विरुद्धरे आ मसांक विरुद्धरे कथा कहिबाकु लागुछंती। आउ सेमाने से मिसरर से बंधन अवस्थार दुख दासत्व जीवनर से जुआलीर कष्ट को सेमाने भूली जाउछंती, आ परमेश्वरंकर विरुद्धरे कथा कहउछंती। अल्प समय से दुख, अल्प समय से क्लेश, आउ आगामी भविष्यत रे आसुथिबा से महाआनंदर दिन को सेमाने पासरी जाउछंती। अल्प समय से दुख को सेमाने अति अस्तव्यस्त है परमेश्वरंक विरुद्धरे सेमाने कथा कहउछंती। आउ से समय जेतेबेले सेमाने परमेश्वरंक विरुद्धरे कथा कहउछंती, परमेश्वर यह देखि दुख प्रकाश करूछंती, कारण परमेश्वर से विश्वास योग्य परमेश्वर अटंती। आउ से महानकु से बंधनर मुक्त करी दुध मधु प्रभावित देश मध्यरे नेबा पाई से इच्छा करूछंती, किंतु आज इस्राएल लोक माने परमेश्वर को विश्वास करूनाहांती। अल्प कष्टर यात्रा मध्यरे परमेश्वर विरुद्धरे से माने कथा कहउछंती, बचसा करूछंती। आउ से समय परमेश्वर से मानक प्रति क्रोध करूछंती। आउ से समय आउ परमेश्वर दाहक सर्प प्रेरण करूछंती। आउ से दाहक सर्प अनेक लोकंकु ध्वंसन करुछि, आउ अनेक लोक सेथिरे मरुछंती। आउ जेतेबेले सेमाने मरुछंती, से समय सेमाने अनुताप करुछंती, निश्चय आमाने भूल करियछु,
ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଛୁ। ତେଣୁ ହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମରିଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିପାରି ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି ମଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବେ। ତେଣୁ ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମଶାଙ୍କୁ, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ଦାହକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ତହିଁରେ ସର୍ପଦ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ପ୍ରତି ଅନାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ। ତହୁ ମଶା ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ସର୍ପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶ ନ କଲେ ସେ ସେହି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦାହକ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ପତାକା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପ ସେଇ ପତାକା ଉପରେ ଅନାଇବେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ମଶା ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଅନାଇଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏ ବାକ୍ୟର ମର୍ମତତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ବିପଦକୁ ଦେଖିକିରି ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ପଛେଇ ଯାଇଥାଉ। ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟର ଦୁଃଖ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମମାନେ ସହ୍ୟ ନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଥାଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସେ ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ହୁଏତ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେଉଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆମମାନେ ଲୋଭ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରିବେ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବା। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସେ ବିପଦକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ନାହିଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦାହକ ସର୍ପ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପତାକା ଦଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ କାଟୁ ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମମାନେ ତ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ଜୀବନ କାଟୁ, ଭୟାଳୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିପଦକୁ ଆମମାନେ ଭୟ କରୁଛୁ, ସେ ବିପଦର ସାମ୍ନା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ଯଦି ବଢ଼ିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଜି ସେ ଦାହକ ସର୍ପ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପ ଆଡ଼େ ଅନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଆମମାନେ ବିପଦକୁ ଦେଖି ପଛମୁଖା ହେବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ମାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଚାଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଆଉ ବିପଦକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ କରିବା ନାହିଁ, ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତହିଁରେ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଆଜି ସେ ଦାହକ ସର୍ପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦାହକ ସର୍ପର ଏକ ପତାକା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦାହକ ସର୍ପର ସେଇ ପତାକା ଦଣ୍ଡକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ଭରସା ରଖୁ ରଖୁ ଆମମାନେ ପଛମୁଖା ହେବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିପଦ ଆଗରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଆଗକୁ ଆମମାନେ ବଢ଼ିବା, ତହିଁରେ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା।
ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଅଛୁ। ଏ ବର୍ଷରେ ହୁଏତ ଅନେକ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଓ ବିପଦକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ଆମମାନେ ପଛମୁଖା ହେବା ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପାପର ଦାସତ୍ୱ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗୀ କରାଇବେ। ତେଣୁ ବିପଦକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତହିଁରେ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।